ओम शांति 15 सेप्टेम्बर 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहिछन्ति, मिठे बच्चे बाबा तुममानंकु कर्म अकर्म विकर्मर गुह्य गतिर ज्ञान शुणाइबा पई आसिछन्ति। जेतेबेले आत्मा एवं शरीर उभय पवित्र थाए सेतेबेले कर्म अकर्म होइथाए, पतित हेबा द्वारा विकर्म होइथाए। बाबा तुममानंकु कर्म अकर्म विकर्मर गुह्य गतिर ज्ञान शुणाइबा पई आसिछन्ति। जेतेबेले आत्मा एवं शरीर उभय पवित्र थाए सेतेबेले कर्म अकर्म होइथाए, पतित हेबा द्वारा विकर्म होइथाए। प्रश्न, आत्मारे जंक लागिबार कारण कौन? जंक लागिथिबा आत्मार लक्षण कौन होइथिबो? आत्मारे जंक लागिबार कारण कौन? जंक लागिथिबा आत्मार लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, जंक लागिबार कारण हेला विकार। पतित हेबा द्वारा ही जंक लागिथाए। जदि एपर्यंत जंक लागी रहिछि तेबे तांकर पुरुणा दुनिया प्रति आकर्षण हेउथिबो, बुद्धि विकार आड़कू जाउथिबो, जोगयुक्त स्थिति रे रहि पारु नथिबे। ओम शांति। पिलामाने एहार अर्थ तो बुझिगलेनी। ओम शांति कहिले एही स्मृति आसी जाउछि जे आमे आत्मा माने एठाकार बासिंदा नुहे, आमे तो शांतिधामर बासिंदा। घरे थिबा बेले आमर स्वधर्म थाए शांत, पुणी एठाकू आसी अभिनय करुछु काहेकिना शरीर सहित कर्म करिबाकू पड़िथाए। भल मंद दुई प्रकारर कर्म होइथाए। रावण राज्य रे मंद कर्म हुए। रावण राज्य रे समस्तंकर कर्म विकर्म होई जाइछि। जणे हेले मनुष्य नाहांती जहांक द्वारा विकर्म न हेउछि। मनुष्य माने तो भाबुछंती साधु सन्यासी आदिंक द्वारा विकर्म हेउनाही, काहेकिना सेमाने पवित्र रहुछंती, सन्यास करिछंती। वास्तव रे पवित्र काहाकू कुहाजिबो ए कथा बिल्कुल ही जानि नाहांती। कहउछंती मध्य आमे पतित अटु। पतित पावन को डाकुछंती, से न आसिबा पर्यंत दुनिया पवित्र होई परिबो नाही। एही दुनिया पतित पुरुणा होइथिबारु पवित्र दुनिया को मने पकाउछंती। पवित्र दुनिया को गले आउ एही पतित दुनिया को मने पकाइबे नाही। सेही दुनिया ही अलगा अटे। प्रत्येक जिनिस नुआ एवं पुरुणा होइथाए ना। नुआ दुनिया रे जणे हेले भी पतित रहिबे नाही। नुआ दुनियार रचयिता हेउछंती परमपिता परमात्मा। से ही पतित पावन अटंती। तांकर रचना मध्य निश्चय पवित्र हेवा दरकार। पतितरु पावन, पावनरु पतित किपरि हेउछे ए कथा दुनिया रे काहारी बुद्धि रे आसी परिबो नाही। कल्प कल्प बाबा ही आसी बुझाउछंती। तुममानंक मध्यरे भी केतेक संतान निश्चय बुद्धि होई पुणी संशय बुद्धि होई जाउछंती। माया एकदम ग्रास करि देउछि। तुमे महारथी अट ना। महारथी मानंकु ही भाषण करिबा पई डाकी थांती। महाराज मानंकु मध्य बुझाइबाकू हेबो, तुमे ही प्रथमे पवित्र पूज्य थिलो, एबे तो एहा हेउछि पतित दुनिया। पवित्र दुनिया रे भारतवासी ही थिले। तुमे भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्मर डबल मुकुटधारी संपूर्ण निर्विकारी थिलो। महारथी मानंकु तो एही परि बुझाइबाकू हेबो ना। एही निशारे बुझाइबाकू पड़िथाए। भगवान वाच कामाग्नि द्वारा श्यामल होई जाउछंती, पुणी ज्ञानाग्नि द्वारा गोरा हेबे। वर्तमान जे बुझाउछंती से तो कामाग्नि रे जळी परिबे नाही, किंतु एपरि मध्य अछंती जे अन्य को बुझाउ बुझाउ निजे कामाग्नि रे झांस देई देउछंती। आजी बुझाउछंती, काली विकारग्रस्त होई जाउछंती। माया बड़ जबरदस्त अटे। से कथा न पचारिले भल। अन्य को बुझाइबा वाला निजे ही कामाग्निर वशीभूत होई जाउछंती, पुणी पश्चाताप करुछंती, इए कौन होईगला, बक्सिंग चालिछि ना। स्त्री को देखिले आकर्षण आसिला, पुणी मुह कला करिदेले। माया बहुत दुस्तर, अत्याधिक प्रभावशाली अटे। प्रतिज्ञा करिबा परे पतित होइथिबारु 100 गुणा दंड भोगिबाकू पड़ुछि।
ସେମାନେ ତ ଯେପରି ଶୂଦ୍ର ସମାନ ପତିତ ହୋଇଗଲେ, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅମୃତ ପାନ କରି ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଳି ଦୁଇ ହାତରେ ବାଜିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତ ବାଜିପାରିବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଖରାପ ହେଉଥିଲେ ପୁଣି କେହି ତ ସମାଚାର ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଲଜ୍ଜାବଶତଃ ସମାଚାର ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ନାମ ବଦନାମ ହୋଇଯିବ। ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ହାରିଲେ ହାହାକାର ହୋଇଯାଏ। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ପହିଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଦେଲ। ଏହିପରି ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ। ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥାଏ। ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ନା। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶତପ୍ରଧାନ ଗୋରା ଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ କାମଚିତାରେ ବସି କଳା ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମକୁ ମଧ୍ୟ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କ ଚିତ୍ର ତ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଳା ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, କଳା କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? କହିବେ ଏହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବି ଏହିପରି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। କାହିଁକି ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ କଥା କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାମଚିତା ଉପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ପତିତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲ। ଗୋଟିଏ ପେନିର ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇ ପଇସାର ବି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ଏହା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଏମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କୁଳ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପୋଷାକ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳଣି ବହୁତ ଖରାପ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବାବା ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ସେବା ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀନାଥ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଏହାଙ୍କୁ କଳା କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ଭଲ। ତାହା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ, ଏହା ଲୌହ ଯୁଗ। ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ନା। ଏବେ ତୁମର ଜଙ୍କ୍ ସଫା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମନେ ହିଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ସଫା ହେଉନାହିଁ। ବହୁତ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ବିକାର ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବିକାର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ ତ? ଭଲ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଆସୁଛି। ବାବା ହିଁ ଏହି ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଜ୍ଞାନସାଗରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତ କେହି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା, ଯଦି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦୀପ ଆଦି ଜଳାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ, ଅନ୍ଧାରରେ ଧକ୍କା ନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା ଅଟେ। ଅନ୍ଧକାର ପୁଣି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲ ଏବେ କିଛି ହେଲେ କରୁନାହଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶରୀର ତ ମାଟି ହୋଇଗଲା। ସେଠାରେ ଏପରି ରୀତିନୀତି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି କଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଧରିନିଅ କାହାର ଡେଣା ଲାଗିଯାଉଛି, ପୁଣି ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା କ'ଣ ମିଳିବ? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଧନ ମିଳିଥାଏ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ପବିତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଧନବାନ ହେଉଛ। ଯୋଗୀ ସର୍ବଦା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗୀମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର କହିଥାନ୍ତି।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ହେଲେ ରାଜକୁମାର। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏହିପରି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏପରି ହୋଇଛନ୍ତି। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ରାମରାଜ୍ୟ, ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନା? ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ। ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ବିକାରୀ କର୍ମ କିପରି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବିକାରୀର ଅଧୀନ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଘରେ ଘରେ ଖୁସିର ଆଲୋକ। ତୁମର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହିଁ ରହିବେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥା ନଥିବ। ତୁମେ ସେନା ଅଟ ନା? ଜାଣିଛ ଯେ ଯୋଗର ବଳଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ରାଜାରାଣୀ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମରୁ ମୁଖରେ ସୁନା ଚାମଚ ରହିବ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଇନ୍ ମାଉଥ୍ ହେବ। କେହି ଯଦି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଫରକ ରହୁଛି ନା? ଯେତେ ପାଠପଢ଼ା ସେତେ ସୁଖ। ଏହା ତ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଲ ମିଳୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଏହିପରି ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କିଏ କରାଇବ? ତୁମେ ଏବେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେଉଛ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ସୁଖୀ ହୋଇଯିବ, ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ପୁଣି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ମାୟା ବଡ଼ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି। କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଚାଲାକି କଥା। ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜତ୍ୱ ତ ସ୍ଥାପନା ହୋଇ ହିଁ ଯିବ। କହନ୍ତି ନା, ସତ୍ୟର ନୌକା ହଲିବ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେତେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1ରେ ଯୋଗର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିକାରର କଳଙ୍କିକୁ ସଫା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବିକାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ତ। ଯୋଗର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିକାରର କଳଙ୍କିକୁ ସଫା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବିକାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ତ। 2ରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ପୁଣି କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିକର୍ମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ପୁଣି କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିକର୍ମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଳନାର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନର ପାତ୍ର ହୁଅ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଳନାର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନର ପାତ୍ର ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଧାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୁଗ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କର ତଥା ପରିବାରର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଧାରରେ ହିଁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପାଳିତ ହେଉଛ। ଅଭିନନ୍ଦନର ଖୁସିରେ ନାଚୁଛ, ଗାଉଛ, ପାଳିତ ହେଉଛ ଏବଂ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛ। ତେବେ ଏହି ପାଳନା ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦାର ହୃଦୟରେ ଦୟାର ଭାବନାରେ ଦାତା ହୋଇ ସବୁ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ
ବହୁତ ଭଲ କହି ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଇ ଚାଲ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପାଳନା ଦେବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧି। ଯଦି ଏହି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନା ଦେଇ ଚାଲିବ ତେବେ ଅଭିନନ୍ଦନ ପାଇବାର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କରିଦେବା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ସହଜ ବିଧି। ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କରିଦେବା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପର ହେବାର ସହଜ ବିଧି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ରତାର ଯେଉଁ ମହାନ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅଗ୍ନିର କାମ କରୁଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଆବର୍ଜନାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭସ୍ମ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ରତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସ୍ଥିତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଲଗନର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାରା ଆବର୍ଜନା ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।